नमस्ते मो प्रिय दर्शक बंधु। आजिर सुंदर विषय वस्तुटी होची कायस्थ, जहाँ आम ओडिशा रे आमे करण नाम जानती। यही विषय वस्तु रे प्रश्न आसे कायस्थ माने क्षत्रिय ना ब्राह्मण। यही प्रश्नर उत्तर आजिर यही विषय वस्तु रे मु आपण मान पई नै आसीछि। आसंतु जानिबा कायस्थ मानकर इतिहास आउ कायस्थ माने ब्राह्मण ना क्षत्रिय। ए सबु प्रश्नर उत्तर को पाइबा पाई विषय वस्तुटी को संपूर्ण भाव देखंतु, ताहले आपन को यार उत्तर मिल जिवो एई विषय वस्तु रे। तेणु चलतु आरंभ करिबा। कायस्थ कौन? कायस्थ काया और अस्थि दुईटी शब्दर मिलन रु जात होइछि। काया अर्थ शरीर, अस्थि हैला हाड़, अर्थात शरीर और हाड़र सृष्टि होइथिबा को कायस्थ कुआ जाए। कायस्थ मानक विषय रे पद्म पुराण रे उल्लेख करा जायछि। पद्म पुराण अनुसार पृथ्वी पृष्ठ रे प्रत्येक जीवजंतुंकर धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म सुख दुख भल मंदर हिसाब रखिबा पाई ब्रह्मा जी निज काया आउ अस्थिरु एक पुत्र संतान सृष्टि करिथिले। ब्रह्मा को काया आउ अस्थिरु सृष्टि होइथिबा कारणरु तांकु कायस्थ कुहागला आउ तांको नाम रखिथिले चित्रगुप्त। तेणु चित्रगुप्तंकु ब्रह्माजी सारा संसारर समस्त प्राणीकर सुख दुख हानि लाभ धर्म अधर्म पाप पुण्य हिसाब रखिबा पाई नियुक्ति करथिले। चित्रगुप्त एई सबु काम रे नियुक्ति रही तांकर कार्य को सुचारू रूपे परिचालन करुथिले। तेणु चित्रगुप्त को कायस्थ कुहागला। चित्रगुप्त दुईटी पत्नी को विवाह करथिले। जणे थिले सूर्यंक कन्या इरावती, आउ जणे थिले धर्मंक कन्या नंदिनी। इरावती कूल रे 8टी पुत्र संतान जात होइथिबा बेले नंदिनी कूल रे 4टी पुत्र संतान जात होइथिले। अतएव चित्रगुप्तंकर मोट 12टी पुत्र जात होइथिले। एही 12टी पुत्रंकर नाम थिला श्रीवास्तव, माथुर, भट्टनागर, सक्सेना, निगम, कुलश्रेष्ठ, गौड़, अष्टाना, वाल्मीकि, सूर्यध्वज, करण, अश्वस्थ। एही 12 जन पुत्र कालक्रमे पृथ्वी पृष्ठ को आसिले एवं गोटे गोटे स्थान रे निजर साम्राज्य विस्तार कले एवं निज समाजर प्रत्येक लोकंकर हानि लाभ धर्म अधर्म पाप पुण्यर हिसाब करवा आरंभ कले। एही 12 जन पुत्रंकर जे वंश विस्तारित हैला से वंश को तांको पितांक नाम अनुसार नामित करागला। जेमिति श्रीवास्तवंकर पुत्र को श्रीवास्तव श्रेणी रे विभक्त करागला। भट्टनागर पुत्र को भट्टनागर वंशीय बोली कहगला। सही परि आम ओडिशा रे वास करुवा करण पुत्र को करण नाम रे नामित करागला। एही भरी भावे चित्रगुप्तंकर 12 पुत्रंकर वंशज भारतर विभिन्न स्थान रे बसवास करवा आरंभ कले। साधारणतः उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बिहार, बेंगल और उड़ीसा आदि अंचल रे एमाने निजर बसति स्थापन कले एवं निजर साम्राज्य विस्तार आरंभ करते। कालक्रमे एई 12 जन पुत्रन को 3 श्रेणी रे विभक्त कर दिया गला। गोटे श्रेणी को चित्रगुप्त वंशज नाम रे नामित करागला। आ सेमानंकु समाजर हानि लाभ धर्म अधर्म हिसाब निकास करिवार दायित्व दिया गला। एई माने साधारणतः उत्तर भारत अंचल रे बसति स्थापन कले। आ एमानकु चित्रवंशी कायस्थ कुहागला। आउ गोटे भाग कायस्थंकु वेद अध्ययन, वेदर गवेषणा करिवा, वेदर रक्षणाबेक्षण करिवा एई सब दायित्व दिया गला एवं सेमानंकु चंद्र श्रेणी कायस्थ नाम रे जणा गला। आ एई माने साधारणतः पश्चिम भारत अंचल जो महाराष्ट्र आदि अंचल रे बसति स्थापन कले। आ एमाने वेद अध्ययन, वेदर रक्षणाबेक्षण, वेदर खोज करवा यही सब कार्य नियुक्ति रहिले। तृतीय भाग रे जो कायस्थ माने रहिले सेमानंकु
ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ରାଜା ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ କିଛି ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ହାନି ଲାଭକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିଦାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ 12 ବଂଶ କାୟସ୍ଥ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ କେବଳ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତକାଳ ଇତିହାସରେ ଶିଳାଲିପିରେ କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାୟସ୍ଥମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜର ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କଳ୍ପନା ବି କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏହି କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁପ୍ତକାଳ ଇତିହାସ, କୁଷାଣ ଇତିହାସରେ କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହିପରି ଭାବେ କାୟସ୍ଥମାନେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଫାର୍ସି ଏବଂ ଆରବୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଭାଷାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର, ଚାଲାକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅତି ସହଜରେ ଫାର୍ସି ଏବଂ ଆରବୀ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ବିନା ଭାରତରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟକୁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାୟସ୍ଥ ସମାଜ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ କାୟସ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଜମିଦାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳ କାରଖାନା ଉଦ୍ୟୋଗ ସବୁ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ସମାଜରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ, ଉପନୟନ ଆଦି ଚାରିକର୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପଇତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 11 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷରେ ବ୍ରତୋପନୟନ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରତୋପନୟନ କରି ତାପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଏକାଧାରରେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ, ବେଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବା ହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ବି ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ କାୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ବିନା ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମ ସମାଜ ଗଠନର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥିରେ କାୟସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପାଇପାରିଥିବେ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଇତିହାସ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।